ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। जय जगन्नाथ। दशम स्कंदर पंचानबे अध्याय पाठ करिबा। भृगु मुनिଙ୍କ द्वारा त्रिदेवଙ୍କ श्रेष्ठत्व परीक्षा। श्रीकृष्णଙ୍କ द्वारा द्विजज्ञ मृत पुत्र आनयन। पंचनवतितम अध्याय। परीक्षा करी भृगु मुनि विष्णु को सर्वश्रेष्ठ जानी सकल मुनि को कहिले वर्णन पंच नवतिरे। श्री शुक उवाच शुण हो राजा परीक्षित कृष्ण महिमा भागवत पूर्वे जे सरस्वती तीरे मिली सकल मुनि बरे यज्ञ करिबा अनुमते विचार करी सर्वे चिते जगते देव देवतीनि विष्णु शंकर पद्मजोनि एतिनि मध्ये जे कारण से आंभ यज्ञ रे वर्ण एमंते करी सनमत भृगु जे ब्रह्मांकर सुत एतिनि देवता कलने ताहांकु पेशी दूतपणे बोइले वचन विश्वास तिनि देवंकु कसियास ऋषिंक आज्ञा घेनी बेगे भृगु चलिले शून्य मार्गे ब्रह्मार सभा मध्ये जाई भृगु मिलिले छल बही ब्रह्मा को छड़ी बार आसे अवज्ञा करी बसी पासे ब्रह्मा को प्रमाण न कले ब्रह्मा को प्रणाम न कले स्तुति वचन न बोइले ता देखी ब्रह्मा महाकोपी गाढ़े दशने ओष्ठ चापी बोलंती ज्येष्ठ पुत्र एहि एमते अवज्ञा से बही पुणी विचारी दिव्य ज्ञाने पुत्र को नासिवा केशने याकू कले आज नाश मोते होइब अपजस एते विचारी दुष्ट मन तक्षणे ब्रह्मा कले सम अनले जेन्हे जल पाई लिभई कुंड मध्ये थाई। भृगु कुपुत्र भाव घेनी शांत होइले कुश पाणी भृगु जानिले तांक चित तक्षणे होई भयभीत नमीन ब्रह्मांक चरणे भृगु चलिले ततक्षणे पथे चलन्ते मन तोषे मिलिले कैलास देशे रुद्र उठिले भृगु चाहि बोलंती ए मो ज्येष्ठ भाई धाइले आलिंगन पासे भृगु चलिले बाम पासे ता देखी रुद्र कोप भरे बेगे त्रिशूल घेनी करे धाइले अरुण लोचने दहिबा प्राय त्रिभुवने ता देखी देवी कर जोड़ी बेगे बेगे शंकर पादे पड़ी अनेक स्तुति वाक्य भणी शांत कराई शूल पाणी अनेक मते भाव कले भृगु जे वैकुंठ गले द्वारे पसंते ब्रह्मा सुत शुणिले विष्णु निद्रागत मुहूर्ते रही अवकाशे तक्षण भृगु महारोषे विष्णु शयन स्थले मिली निद्रा अचेत वनमाली उत्तान शयने आनंदे ता देखी भृगु महाक्रोधे ब्राह्मण पणे गर्भ बही पाद माइले हृदय नेई कोपे गर्जंती गुरुतर शुणी उठिले चक्रधर लक्ष्मीर करे धरी मुष्टि पल्यंकु कृष्ण बेगे उठी विप्रचरण तले पड़ी बोलंती बेनी कर जोड़ी भोविप्र तोरो आगमन आज जीवन मोर धन्य भोविप्र बस ए आसने अपराध कली जे अज्ञाने ए अपराध क्षमा कर कमल कोमल चरण तुम्भर। विप्रचरण तले पड़ी बोलंती बेनी कर जोड़ी भोविप्र तोरो आगमन आज जीवन मोरो धन्य भोविप्र बसय आसने अपराध कली जे अज्ञाने ए अपराध क्षमा कर कोमल चरण तुम्भर कठोर हृदय मो बाजिला मो मन कष्ट उपुजिला न पुन बथाई चरण एमंत बोली नारायण विप्रचरण जले थोई पाद उदक सिरे लई बोलंती आज मुहि धन्य पवित्र होइला जीवन ए विश्व संसार सहिते लोकपालक छंती जेते आज पवित्र ए सकले तो पाद रज तीर्थ जले भोविप्रवर मोरो हृदय कमला बसिव आनंदे आज पवित्र मोरो घर धन्य ए जीवन मोहर अति आदरे नारायण पूजिले भृगुर चरण मधुर वाक्ये जदुपति ब्राह्मण मन कले शांति विष्णु महिमा गुण देखी
ଭୃଗୁ ବୁଜିଲେ ବେନି ଆଖି କଣ୍ଠ କୁଣ୍ଠିତ ମନ୍ଦସ୍ୱର ରୋମ ପୁଲକ କଳେବର ବିଷ୍ଣୁର ଭାବ ହୃଦେ ବହି ଭୃଗୁ ଚଳିଲେ ତୋଷ ହୋଇ ବିଷ୍ଣୁର ଭାବ ଭାବି ଭୋଳେ ମିଳିଲେ ସରସ୍ୱତୀ କୂଳେ ବ୍ରହ୍ମ ଋଷିଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଯାଇ ବୋଲନ୍ତି ଶିରେ କର ଦେଇ ବ୍ରାହ୍ମଣ କହେ ସର୍ବ କଥା ଯାହାର ଯେମନ୍ତ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଭୃଗୁ ବଚନ ବିପ୍ରେ ଶୁଣି ବିଷ୍ଣୁ ମହିମା ପରିମାଣି ଯେ ହରି ଜଗତ ଠାକୁର ମିତ୍ର ଐରି ନାହିଁ ଯାର ତାର ସ୍ମରଣେ ମନ ଶାନ୍ତି ନ ଲାଗେ ଭବ ବନ୍ଧ ଭ୍ରାନ୍ତି ଯାର ସକାଶୁ ଧର୍ମ ଜ୍ଞାନ ସୂଚି ନିଷ୍କାମ ଯୋଗକ୍ଷମ ଯଶ ନିର୍ମଳ ପ୍ରକାଶଇ ଯାର ସ୍ମରଣେ ପାପ ନାହିଁ ମୁନି ସନ୍ନ୍ୟାସୀ ଶାନ୍ତ ନର ସମଦରସି ଚିତ୍ତ ଯାର ଯେ ଅବା କିଞ୍ଚନ ଜନ ତାହାଙ୍କ ଗତି ଭଗବାନ ଯା ପ୍ରିୟ ରୂପ ସତ୍ୱଗୁଣ ଯା ଇଷ୍ଟ ଦେବତା ବ୍ରାହ୍ମଣ ତାହାକୁ ଯଜ୍ଞେ ପୂଜା କରି ସକଳ ଦୁଃଖ ଅପହରି ତ୍ରିଗୁଣେ ତିନି ରୂପ ତାର ରାକ୍ଷସ ଅସୁର ଯେ ସୁର ଯେ ରୂପ ତତ୍ସତ୍ୱ ଗୁଣମୟ ତହୁଁ ମିଳିଲା ସର୍ବଶ୍ରେୟ ନିର୍ମଳ ଚିତ୍ତେ ମୁନିଗଣେ କାନନେ ନିଶ୍ଚଳ ଆସନେ ଗୋବିନ୍ଦ ପାଦେ ଧ୍ୟାନ କରି ହେଳେ ତରିଲେ ଭବବାରି ସୁତ ଉବାଚ କହନ୍ତି ପୁଣି ମୁନି ସୁତ କୃଷ୍ଣ ମହିମା ବ୍ୟାସ ସୁତ ଯାହା କହିଲେ ରାଜା ଆଗେ ସୃଜନେ ସେବ ସେହି ମାର୍ଗେ ପୁରାଣ ଭାଗବତ ବାଣୀ କେ କହିପାରେ ପରିମାଣି କୃଷ୍ଣ ସକଳ ପ୍ରାଣୀ ଦେହେ ଦୃଶ୍ୟ ଅଦୃଶ୍ୟ ଜ୍ଞାନ ମୋହେ ନିର୍ଲେପ ସାକ୍ଷୀ ରୂପ ହୋଇ ଯାହାକୁ ଯେତେ ଜ୍ଞାନ ଦେଇ ସକଳ ଜନ୍ତୁ ଚିତ୍ତ ଗତେ ଗତ ଆଗତ କର୍ମ ପଥେ ଭ୍ରମଣ ଦୁଃଖ କରେ ଦୂର ଯେବେ ଭଜଇ ତାପୟର ଶ୍ରୀ ଶୁକ ଉବାଚ ଶୁଣ ରାଜନ ସାବଧାନେ ବ୍ରାହ୍ମଣ ଦ୍ୱାରକା ଭୁବନେ ପତ୍ନୀ ପ୍ରସବ କାଳେ ତାର ଯେତେ ଉପୁଜିଲେ କୁମର ଗର୍ଭରେ 10 ମାସ ଥାନ୍ତି ଭୂମିରେ ପଡ଼ିଲେ ମରନ୍ତି ସେ ମୃତ ପିଣ୍ଡ କୋଳେ ଧରି ବିପ୍ର ବିକଳେ ଶୋକ କରି କୃଷ୍ଣର ଦ୍ୱାରେ ନେଇ ଥୋଇ ବିପ୍ର ବୋଲଇ କୋପ ବହି ବ୍ରହ୍ମ ହିଂସକ ଯଦୁବଂଶ ଶଠ ହୃଦୟ ଅବିଶ୍ୱାସ ନିର୍ଦ୍ଦୟ ବୃଦ୍ଧି ଦୁରାଚାର ଦୁଃଶୀଳ ପାପିଷ୍ଠ ପାମର ଗର୍ବିତ ବିଷୟ ବିଳାସେ ଏମନ୍ତ ରାଜା କର୍ମ ଦୋଷେ ମୋ ପୁତ୍ର ଜନ୍ମ କାଳେ ମଲା ଏମନ୍ତ ବୋଲି ଶୋକ କଲା ଗୁଣ ବୋଲଇ କୋପଚିତେ ଏ ଦୁଷ୍ଟ କାଳ ବିପରୀତେ ହିଂସା ବ୍ୟବହାର ନର ରାୟ ଦୁଃଶୀଳ ଅଜିତ ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ଏମନ୍ତ ନର ପତି ଦେଶେ ଯେ ପ୍ରଜା ରହନ୍ତି ବିଶ୍ୱାସେ ଦୁଃଖୀ ଦରିଦ୍ର ହୁଅନ୍ତି ନିତ୍ୟେ ମରନ୍ତି କାଳ ଅପ୍ରାପତେ ଏମନ୍ତେ ବାଳକ ପକାଇ ବିପ୍ର କାନ୍ଦଇ ଗୃହେ ଚାହିଁ ଏମନ୍ତେ ପ୍ରତି ସମ୍ବତ୍ସରେ ପୁତ୍ର ମରନ୍ତି ବିପ୍ର ଘରେ ଗୁଣ ପକାଇ ରାଜଦ୍ୱାରେ ବିପ୍ର କାନ୍ଦଇ ଉଚ୍ଚସ୍ୱରେ ଅତି ନିନ୍ଦଇ କୃଷ୍ଣ ନାମ ବିପ୍ର ସ୍ୱଭାବେ ଗୁରୁତମ 1 2 ବୋଲିଣ ଗଣେ ତୃତୀୟ ଚତୁର୍ଥ ପ୍ରମାଣେ କୃଷ୍ଣର ଦ୍ୱାରେ ପୁତ୍ର ଥୋଇ କୋପେ ଅନେକ ଗାଳି ଦେଇ ଏମନ୍ତେ ନବ ପୁତ୍ର ମଲା ଶୁଣ ହୋ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣର ଲୀଳା ଅର୍ଜୁନ ଥିଲା ନିଜ ଦେଶେ ଅଇଲା ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣର ପାଶେ ପ୍ରବେଶ ଦ୍ୱାରକାରେ ଆସି ଦେଖିଲା ବିପ୍ର ଅଛି ବସି ମୃତ ବାଳକ ଧରି କୋଳେ କାନ୍ଦଇ ଜୀବନ ବିକଳେ ନିନ୍ଦଇ ରାମ ବନମାଳି ଗର୍ଜଇ କୋପେ ଦେଇ ଗାଳି ବିଷ୍ଣୁର ନିନ୍ଦ୍ୟା ବାକ୍ୟ ଶୁଣି କୋପେ ଚାହିଁଲା ବୀରମଣି ବ୍ରାହ୍ମଣ ବୋଲି ଭୟ ପାଇ କର ଅଞ୍ଜଳି ଶିରେ ଦେଇ ବୋଲଇ ଶୁଣ ବିପ୍ରବର ଏ କୋପ ଶୋକ ତୁ ସଂହର ତୋହର ରାଜ୍ୟେ ବିପ୍ରବର ବୀର କି ନାହିଁ ଧନୁର୍ଧର ବ୍ରାହ୍ମଣ ପ୍ରାୟ ଯଜ୍ଞ କରି କିବା ବୁଲନ୍ତି ପେଟ ଭରି ଧନ ତନୟ ଦାରାଗାରେ ଯେବେ ବ୍ରାହ୍ମଣ ଶୋକ କରେ ଜନ ପରଜା ଯହିଁ ଦୁଃଖୀ ପଣ୍ଡିତ ଜନେ ନିରିମାଖି ସେ ରାଜା କୁଳ ବଡ଼ହୀନ ଧିକ ତାହାଙ୍କର ଜୀବନ ଜନ ପରଜା ନ ରଖନ୍ତି ନଟଙ୍କ ପ୍ରାୟ ସେ ଜିଅନ୍ତି ଏବେ ହୋ ବିପ୍ରବର ଶୁଣ ଦେଖ ମୋହର ବୀରପଣ ଧନୁ ଗାଣ୍ଡିବେ ଗୁଣ ଦେଇ ତୋରିପୁ ସଂହାରିବି ମୁହିଁ ରଖିବି ତୋହର ବାଳକ ମୋର ପ୍ରତିଜ୍ଞା ଏବେ ଦେଖ ପ୍ରସବ କାଳେ ତୋର ଘରେ ମୁଁ ଧନୁ ଧରିଥିବି କରେ ରଖିବି ତୋହର କୁମର ସତ୍ୟ ବଚନ ଏ ମୋହର ଦେଖ ମୋହର ଧନୁ ଦୀକ୍ଷା ଯେବେ ନ ପାରେ କରି ରକ୍ଷା ଅନଳେ ଛାଡ଼ିବି ମୁଁ ପ୍ରାଣ ତା ଶୁଣି ବୋଲଇ ବ୍ରାହ୍ମଣ ଶଙ୍କର ଶଣ ଦାମୋଦର ପ୍ରଦ୍ୟୁମ୍ନ ରୁକ୍ମିଣୀ କୁମର ବଡ଼ ରଥି ଯେ ଅନିରୁଦ୍ଧ ଧନୁ ସଂଗ୍ରାମେ ମହାଯୋଧ ଏ ସର୍ବେ ମୋ ପୁତ୍ର ରକ୍ଷଣେ କ୍ଷମ ନୋହିଲେ ଜଣେ ଜଣେ
କି ଅର୍ଥେ ରଖିବି ମୁଁ ଆଶା ଦେখাଇ କରୁଛୁ ଭରସା ଏଣେ ମୋହର ସଧ ନାହିଁ ତୋ ବୀରପଣ ମୁଁ ଜାଣଇ ତା ଶୁଣି ପାର୍ଥ କୋପ ଭରେ ବୋଲଇ ଧନୁ ଧରି କରେ ଭୋ ବିପ୍ର ଶୁଣ ମୋ ବଚନ ମୁଁ ନୁହେଁ ରୋହିଣୀ ନନ୍ଦନ କୃଷ୍ଣ ପ୍ରଦ୍ୟୁମ୍ନ ନୁହେଁ ମୁହିଁ ଅର୍ଜୁନ ନାମ ମୁଁ ବୋଲାଇ ଦେଖ ଗାଣ୍ଡିବ ଧନୁ ମୋର ରଣେ ମୁଁ ତୋଷିଲି ଈଶ୍ୱର ଅକ୍ଷୟ ତୃଣ ମୋର ହସ୍ତେ ଏକଥା ବିଦିତ ଜଗତେ ମୃତ୍ୟୁ ପୁରୁଷ ରଣେ ଜିଣି ତୋର ବାଳକ ଦେବି ଆଣି ନଦେଲେ ଦହିବି ଜୀବନ ଶୁଣି ସାନନ୍ଦ ବିପ୍ରମନ ମୃତ ବାଳକ ରାଜଦ୍ୱାରେ ଥୋଇ ମିଳିଲା ନିଜ ଘରେ ଶୋକ ହରସ ଖେଦ ଚନ୍ନେ ଅର୍ଜୁନ ତେଜ ଶୁଣି କର୍ଣ୍ଣେ ଏମନ୍ତେ ଦ୍ୱାରକାରପୁରେ ବିପ୍ର କାମିନୀ ନିଜ ଘରେ ଗର୍ଭ ହୋଇଲା 10 ମାସ ଦେଖି ବ୍ରାହ୍ମଣ ମନେ ତ୍ରାସ ବିକଳେ ଅର୍ଜୁନେ ସୁମରି ଡାକଇ ଉଚ୍ଚେ ନାମ ଧରି ହେ ବୀରମଣି ରକ୍ଷା କର ମରଣୁ ମୋହର କୁମର ଶୁଣି ଅର୍ଜୁନ ବେଗେ ଧାଇଁ ମିଳିଲା ବିପ୍ର ଦ୍ୱାରେ ଯାଇ କର ଚରଣ ମୁଖ ଧୋଇ ତକ୍ଷଣେ ସୂଚି ମନ୍ତ ହୋଇ ହର ଗୌରୀ ପାଦ ଚିନ୍ତି ନମଇ ପୁଣ ପୁଣ କ୍ଷିତି ଗାଣ୍ଡିବେ ଗୁଣ ଦେଇ କରେ ମନ୍ତ୍ର ସୁମରି ବିପ୍ର ଘରେ ରୁନ୍ଧିଲା ନାନା ଶସ୍ତ୍ର ଯୋଗେ ବିପ୍ରଭୁବନ 10 ଦିଗେ ପଞ୍ଜୁରୀ ମଧ୍ୟରେ ଯେହ୍ନେ ପକ୍ଷୀ ବିପ୍ରଭୁବନ ତେହ୍ନେ ଲକ୍ଷୀ ଏମନ୍ତେ ଜନ୍ମିଲା ନନ୍ଦନ ଅର୍ଜୁନ ଶୁଣିଲା ରୋଦନ ଭୂମି ନ ପଡୁ ଶୂନ୍ୟେ ଗଲା ବାଳକ କେହି ନ ଦେଖିଲା ତକ୍ଷଣେ ବିପ୍ର କୋପ ଭରେ ମିଳିଲା ଅର୍ଜୁନ ଛାମୁରେ ବୋଲଇ ପୁରୁଷ ବଚନ ଧିକ ଅର୍ଜୁନ ତୋ ବଦନ ତୋହର ନପୁଂସକ ବାଣୀ ମୁହିଁ ପାପିଷ୍ଟ ତାହା ଶୁଣି ନ ଜାଣି ହୋଇଲି ହରସ ଏବେ ମୁଁ ନିଷ୍ଫଳ ନିରାଶ ମୃତ ପୁତ୍ରକୁ ଧରି କୋଳେ ଦଣ୍ଡେ ଦେଖଇ ବେନି ଡୋଳେ ଏବେ ସେ ପୁତ୍ର ଗଲା କେଣେ ଏ ନପୁଂସକ ବୀରପଣେ ରୁକ୍ମିଣୀ ପୁତ୍ର ମହାଯୋଧ ତାହାର ପୁତ୍ର ଅନିରୁଦ୍ଧ ଶଙ୍କରଷଣ ଜଗନ୍ନାଥ ଏଜହି ନୋହିଲେ ସମର୍ଥ କାହାର ବଳ ରକ୍ଷା କରି ମତେ ମନୁଷ୍ୟ ଦେହ ଧରି ଧିକ ତୋହର ମିଥ୍ୟା ବାଣୀ ପ୍ରତିଜ୍ଞା କଲୁ ଯେ ନ ଜାଣି ଧିକ ଗାଣ୍ଡିବ ଧନୁ ତୋର ବିବିଧ ଶସ୍ତ୍ର ଉପହାର ଦଇବେ ହତ କର୍ମ ହୋଇ হইবে হত কর্ম তোর কুমতি পাপিষ্ট পামর মুখে যে কহু গর্ববাণী আপনা বল তু ন জানি হেমন্ত বিপ্র কোপ বাণী অর্জুন সাবধানে শুনি বিবিধ মতে বিধি করি গান্ডীব ধনু করে ধরি মিଳିଲା ସମର ଭୁବନେ ରବି କୁମର ସନ୍ନିଧାନେ ତାହାର ପୁରେ ବିପ୍ରସୂତ ଅର୍ଜୁନ ଖୋଜିଲା ବହୁତ ନ ପାଇ ମନ ଦୁଃଖ କରି ପୁଣି ମିଳିଲା ଇନ୍ଦ୍ରପୁରୀ କହି ନ ଦେଖି ବିପ୍ରସୂତ ଅଗ୍ନି ଭୁବନେ ଉପଗତ ନ ପାଇ ନଈ ଋତ ଦେଶେ କୋପେ ମିଳିଲା ସୋମ ପାଶେ ତହି ନ ପାଇ ବିପ୍ରବଳା ବରୁଣ ନଗରେ ମିଳିଲା ନ ପାଇ ପବନର ପୁରେ ଅର୍ଜୁନ ଗଲା କୋପ ଭରେ ତହି ନ ପାଇ ବେଗେ ଯାଇ କୁବେର ଭୁବନେ ଖୋଜଇ ତହି ନ ଦେଖି ବିପ୍ରସୂତ ମନେ ବିଚାରେ ବୀର ପାର୍ଥ ତକ୍ଷଣେ ନିଜ ବିଦ୍ୟା ବଳେ ଖୋଜିଲା ଶପଥ ପାତାଳେ ନ ପାଇ ନାଗ ଲୋକ ତଳେ ପୁଣି ଉଠିଲା ଅନ୍ତରାଳେ ଊର୍ଦ୍ଧ୍ୱେ ଶପଥ ଲୋକେ ଗଲା ବିପ୍ର ବାଳକ ନ ଦେଖିଲା ଧନୁ ଖଡଗ ଧରି କରେ ଆସି ମିଳିଲା ବିପ୍ର ଦ୍ୱାରେ ପ୍ରତିଜ୍ଞା ଭଙ୍ଗେ ବୀରମଣି ଅଗ୍ନି ଜାଳିଲା ବେଗେ ଆଣି ଅନଳ ଜଳଇ ପ୍ରଚଣ୍ଡେ ଲୋକ ଗହଳ ରାଜଦାଣ୍ଡେ ଗୋବିନ୍ଦ ଶୁଣି ନିଜ ପୁରେ ମିଳିଲେ ଅର୍ଜୁନ ଛାମୁରେ ସୁହୃଦ ଭାବେ ନରହରି ବୋଲନ୍ତି ବେନି ଭୁଜ ଧରି ଦେଖ ଏ ମନୁଷ୍ୟ ଶରୀର ଦେବ ଦୁର୍ଲଭ ସୁଖ ସାର ଏ ଦେହେ ଚଉର୍ବର୍ଗ ସାଧି ଏତ ନୁହଁ ଅପରାଧୀ ଏ ଦେହ ନାସିବୁ କେମନ୍ତେ ସତ୍ୟ ବଚନ ଭଗ୍ନ ଅର୍ଥେ ମୁଁ ଆଜ ଦେଖାଇବି ନେଇ ବିପ୍ର ବାଳକ 10 ଭାଇ ଆତ୍ମାକୁ ଆପଣେ ନ ମାର ଶୁଣ ପାଣ୍ଡବ ବୀରବର ତୋର ମହିମା ଏ ଜଗତେ ମୁହିଁ ସ୍ଥାପିବି ଦୃଢ ମତେ ଯାବତ ଥିବ ଏମେ ଦିନି ତୋର ନିର୍ମଳ ଯଶ ଘେନି ହେମନ୍ତ ଅର୍ଜୁନକୁ କହି ଦାରୁକ ରାଇ ଆଜ୍ଞା ଦେଇ ଉତ୍ତମ ଅଶ୍ବେ ସାଜି ରଥ ଦାରୁକ ଉଭା ଯୋଡ଼ି ହସ୍ତ ତକ୍ଷଣେ ପ୍ରଭୁ ଚକ୍ରଧର ଧରି ଅର୍ଜୁନ କରେ କର ରଥେ ବିଜୟ ନରହରି ଆନନ୍ଦେ ଶଙ୍ଖ ନାଦ କରି ପଶ୍ଚିମ ଦିଗେ ରଥ ବାହି ଚଳନ୍ତେ ନ ଦେଖିଲେ କେହି ଶପଥ ସିନ୍ଧୁ ସପ୍ତଦୀପ ବେଗେ ଜିଣିଲେ ବିଶ୍ୱରୂପ ଗିରି କାନନ ଭୂମି ଜିଣି ଅର୍ଜୁନେ ଘେନି ଚକ୍ର ପାଣି ଜିଣିଲେ ଲୋକା ଲୋକ ଦେଶ ଘୋର ଅନ୍ଧକାର ପ୍ରବେଶ
ରଥେ ଯାଉଚିଲା ଅଶ୍ୱଚାରୀ ଅନ୍ଧାରେ ପଥ ନ ବିଚାରି ଦିଗ ନ ଜାଣି ଭ୍ରଷ୍ଟ ଗତି ତା ଦେଖି କମଳାର ପତି ଚକ୍ର ଯେ ଥିଲା ଦକ୍ଷ ଭୁଜେ ସହସ୍ର ଆଦିତ୍ୟର ତେଜେ ଅଗ୍ରେ ପେଶିଲେ ଚକ୍ରଧର ଖଣ୍ଡିଲା ଘୋର ଅନ୍ଧକାର ରାମ କୋଦଣ୍ଡ ବାଣ ଜେହ୍ନେ ତେଜ ବିରାଜେ ରିପୁ ସୈନ୍ୟେ ଚକ୍ରର ପଥ ତମ ଗଞ୍ଜେ ନିଜ ପରମ ଜ୍ୟୋତି ତେଜେ କୃଷ୍ଣ ନାସିଲେ ତମ ପଥ ଦେଖି ଅର୍ଜୁନ ଭୟଚିତ ହସ୍ତେ ବୁଝିଲା ବେନି ଆଖି ପଥେ ଅଦ୍ଭୁତ କର୍ମ ଦେଖି ଏମନ୍ତେ ଗଲେ ତମ ଜିଣି ରଥେ ଅର୍ଜୁନ ଚକ୍ରପାଣି ଦିଶିଲା ଜଳ ପୂର୍ଣ୍ଣ ଦେଶ ତକ୍ଷଣେ ସମୁଦ୍ରେ ପ୍ରବେଶ ପବନ ଯୋଗେ ଉର୍ମିଗଣ ଦିଶନ୍ତି ସ୍ୱରୂପେ ଭୀଷଣ ସେ ଜଳ ମଧ୍ୟେ ଯାଇ ପଶି ଦେଖିଲେ ଦିବ୍ୟ ତେଜ ରାଶି ଦିବ୍ୟ ଭୁବନ ବିରାଜଇ କିପଟାନ୍ତର ଦେବୀ ମୁହିଁ ସହସ୍ର ମଣି ସ୍ତମ୍ଭ ସାଜେ ସୁନ୍ଦର ଅଧିକେ ବିରାଜେ ମଧ୍ୟେ ସୁବର୍ଣ୍ଣ ସିଂହାସନ ଦେଖି ନିଶ୍ଚଳ କଲେ ମନ ଅନନ୍ତ ମହାଯୋଗେଶ୍ୱର ଅଦ୍ଭୁତ ରୂପ ଭୟଙ୍କର ଫଣା ସହସ୍ରେ ମଣି ସାଜେ ଅମୂଲ୍ୟ ରତନ ବିରାଜେ ଦ୍ୱିଗୁଣ ବିରାଜଇ ଜ୍ୟୋତି ଉତ୍କଟ ଲୋଚନ ଦିଶନ୍ତି ଦୁଇ ସହସ୍ର ଜିହ୍ବା ଶୋହେ ସୁନ୍ଦର ଶିବ ଗିରି ପ୍ରାଏ ତାର ଉପରେ ଦିବ୍ୟ ରୂପେ ସୁଖ ଆସନେ ମହାସର୍ପେ ମହାନୁଭବ ଅନୁପମ ସୁନ୍ଦର ପୁରୁଷ ଉତ୍ତମ ନୀଳ ଜିମୁତ ଦେହ କାନ୍ତି ପୀତ ବସନ ବିରାଜନ୍ତି ପ୍ରସନ୍ନ ବଦନ ସୁନ୍ଦର ବେନି ଲୋଚନ ସୁବିସ୍ତାର କିରୀଟ ରବି କୋଟି ଗଞ୍ଜେ ଅମୂଲ୍ୟ ମଣି ଗଣ ପୁଞ୍ଜେ କପୋଳେ କୁଟିଳ କୁନ୍ତଳ ଶ୍ରବଣେ ମକର କୁଣ୍ଡଳ ଆଜାନୁଲମ୍ବେ ଚାରିଭୁଜ କଣ୍ଠେ କୌସ୍ତୁଭ ମଣି ତେଜ ଶ୍ରୀବତ୍ସ ଚିହ୍ନ ହୃଦେ ସୋହେ ବନମାଳାଏ ମନ ମୋହେ ନନ୍ଦ ସୁନନ୍ଦ ଆଦି ଦେବା କରନ୍ତି ପଦ୍ମ ପାଦେ ସେବା ଶଙ୍ଖ କମଳ ଚକ୍ର ଗଦା ଏଥାନ୍ତି ଚତୁର୍ଭୁଜେ ସଦା ନିଜ ମୂରତି ଧରି ପାଶେ ଖଟନ୍ତି ଭକତି ବିଶ୍ୱାସେ କମଳା ଆଦି ଅଷ୍ଟଦେବୀ ବାମ ଦକ୍ଷିଣେ ଛନ୍ତି ସେବି ବ୍ରହ୍ମା ଶଙ୍କର ଆଦି ଯେତେ ଅଷ୍ଟଲୋକପାଳ ସହିତେ ବ୍ରହ୍ମାଦି ଦେବଙ୍କର ଗତି ଦେଖି ସମ୍ଭ୍ରମେ ଯଦୁପତି ପରମ ଆତ୍ମା ପାଦ ଯୁଗେ କୃଷ୍ଣ ବନ୍ଦିଲେ ଅନୁରାଗେ କୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ଦେଖି ବିଷ୍ଣୁ ତୋଷେ ବୋଲନ୍ତି ପରମ ହରଷେ ତୁମ୍ଭେ ଯେ ନର ନାରାୟଣ ସଂସାର ପରମ କାରଣ ଭାରା ନିବାରେ ଦେବବାଣୀ କ୍ଷୀର ଜଳଧି ତଟେ ଶୁଣି ଆତ୍ମାରୁ ତୁମ୍ଭଙ୍କୁ ଭିଆଇ ମତ୍ୟ ମାନବ ଦେହ ଦେଇ ତୁମ୍ଭଙ୍କୁ କଲି ଅବତାର ଖଣ୍ଡିଲ ଅବନୀର ଭାର ସଂସାର ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ଲାଳସେ କେବେ ନ ମିଳଇ ପାଶେ ଏଣୁ ତୁମ୍ଭଙ୍କୁ କୋପ କରି ଆଣିଲୁ ବିପ୍ରସୂତ କରି ଦେଖିବା ପାଇଁ ତୁମ୍ଭ ରୂପ ହସି କହନ୍ତି ପଦ୍ମମୁଖ ଏବେ ହୋ ବିଳମ୍ବ ନ କର ଏମନ୍ତ କହି ଚକ୍ରଧର ବିଷ୍ଣୁର ପଛେ ବିପ୍ରସୂତେ ଥିଲେ ଯେ ଅଭୟେ ନିଶ୍ଚିନ୍ତେ କୃଷ୍ଣ ଅର୍ଜୁନ ସଙ୍ଗେ ଯାଇ ମିଳିଲେ ବିପ୍ର ଦଶ ଭାଇ ଦେଖି ସାନନ୍ଦ ଚକ୍ରପାଣି ଅର୍ଜୁନ ତୁଲେ ତାଙ୍କୁ ଆଣି ରଥେ ବସାଇ ଦାମୋଦର ବେଗେ ମିଳିଲେ ନିଜପୁର ବ୍ରାହ୍ମଣ ଦ୍ୱାରେ ପୁତ୍ର ଦେଇ ପାଦେ ନମିଲେ ଭାବଗ୍ରାହୀ ବୋଲନ୍ତି ନିୟ ତୋର ସୁତ ତୁ ମୋତେ ନିନ୍ଦିଲୁ ବହୁତ ଦଶ ବାଳକ ନିୟ ଗଣି ସମ୍ଭାଳ ବୋଲି ଚକ୍ରପାଣି ଅର୍ଜୁନ କର କରେ ଧରି ମିଳିଲେ ନିଜ ପୁରେ ହରି କୃଷ୍ଣ ଅଦ୍ଭୁତ କର୍ମ ଦେଖି ଅର୍ଜୁନ ମନେ ଉପଲକ୍ଷି ବିଷ୍ଣୁ ପରମ ଧାମ ଚିନ୍ତି ନିଜ ସ୍ୱଭାବେ କଲା ଭୀତି ଚତୁର ବର୍ଗ ଦାତା ହରି କପଟେ ନର ରୂପ ଧରି ପ୍ରାଣୀ କି କରେ ଅନୁକମ୍ପା ଏତେ ବିଚାରି କଲା ଶଙ୍କା କହନ୍ତି ସୁକ ମୁନିବର ଶୁଣ ଅଭିମନ୍ୟୁ କୁମର ଏ ଆଦି ଯେତେ କର୍ମ ହରି କଲେ ମନୁଷ୍ୟ ଦେହ ଧରି ନାନା ବିଷୟ ଭୋଗ ଭୁଞ୍ଜି ଦେବ ମନୁଷ୍ୟ ମନରଞ୍ଜି କ୍ଷତ୍ରିୟ ଧର୍ମର ଉଚିତେ ବ୍ରାହ୍ମଣ ବାକ୍ୟେ ବେଦ ମତେ ଅନେକ କଲେ ଯଜ୍ଞ ଦାନ ସେ ଯେ ବେଦ ଆଗମ ନିଗମ ଯଜ୍ଞ ଭୋଜନେ ତୋଷ ହୋଇ ଯେମନ୍ତେ ଇନ୍ଦ୍ର ବରସଇ ଅଶେଷ ସୁଖ ସେହି ମତେ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ବର୍ଷିଲେ ଜଗତେ ବ୍ରାହ୍ମଣ ଆଦି ପ୍ରଜା ଯେତେ ସର୍ବସମ୍ପଦ ନାନା ମତେ ଯାଦବ ବଂଶେ ହୋଇ ଜାତ ସଙ୍ଗତେ ଘେନି ପାଣ୍ଡୁସୁତ ନିମିତ୍ତ ମାତ୍ର ତାଙ୍କୁ କରି ଭାରା ନାସିଲେ ନର ହରି ଅଧର୍ମ ନାସି ଧର୍ମ ପାଳି ଜଗତ ନାଥ ବନମାଳି ସେ କୃଷ୍ଣ ଚରଣ କମଳେ ସୃଜନେ ଚିନ୍ତ ସୁନିଶ୍ଚଳେ ମାୟା ସଂସାରେ ନୁହ ରତ ଛାଡ଼ି ଅମୃତ ଭାଗବତ ଏ ସୁଖ ନାବ ହେଳେ ଛାଡ଼ି ନମର ଭବ ଜଳେ ବୁଡ଼ି ହରି ଚରଣେ କରି ଆସ କହଇ ଜଗନ୍ନାଥ ଦାସ।
इति श्रीमद्भागवते महापुराणे परमहंस्यां संहितायां दशमस्कन्धे द्विजपुत्रानयनं नाम पञ्चनवतितमोऽध्यायः। जय जगन्नाथ।